नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा चंदन यात्रा माने कौन। मु बाल गोपाल को केमिति चंदन सेवा कली देखिबा। अक्षय तृतीया दिन ठारू आरंभ करी होई थाए चंदन यात्रा एवं ज्येष्ठ मास स्नान पूर्णिमार आग दिन पर्यंत अनुष्ठित होई थाए। अक्षय तृतीया दिन ठारू चंदन यात्रा 42 दिन धरी होई थाए। 21 दिन नरेंद्र पोखरी रे एवं आउ 21 दिन श्रीमंदिर भितरे चंदन यात्रा करिथांती। एही चंदन यात्रा माने कौन। ठाकुरंकु शीतलता बा ठंडा प्रदान पाई शीतलीकरण व्यवस्था करा जाय थाए। ठाकुरंको पूरा शरीर रे चंदन लगा जाय थाए। एही चंदन लगेवा द्वारा ठाकुरंकु शीतलता मिली थाए। सेतेबेले एसी ना कूलर थिला। प्रभुंकु भी गरम हेउथिला। प्रभुंकु गरम रु मुक्ति करिबा पाई ग्रीष्म प्रकोपरु शरीर को शीतल करिबा पाई जल क्रीड़ा अनुष्ठित होई थाए। एहाकु चंदन यात्रा कुहा जाय थाए। श्री मंदिर परंपरा अनुसार 42 दिन जाए चंदन यात्रा हुए। प्रथम 21 दिन मणि विमान रे बा पालिंकी रे जाई नरेंद्र पोखरी रे चाप खेलंती। चाप खेलिबा अर्थ चाप माने नौका। नौका विहार करंती। एही दुई नौकार ना होची नंदा एवं भद्रा। एही नौका रे चाप खेलंती बा जड़ क्रीड़ा करंती। मदन मोहन बेश होई डाहाण रे भूदेवी एवं बाम रे श्रीदेवी को बसई थांती। तांको सह जल क्रीड़ा करंती एवं बाकी 21 दिन श्रीक्षेत्र भितरे चंदन यात्रा करि थांती। सर्वांग शरीर रे चंदन लागी होई जल क्रीड़ा मंडप रे जल क्रीड़ा करि थांती। एहा परे मध्याह्न धूप नीति अनुष्ठित होई थाए। एही दिन मानंकरे पाट लुगा न पिंधि सूता लुगा पिंधि थांती। सूता लुगा द्वारा शरीर को आराम लगी थाए। जहा प्रतिदिन संध्या धूप पूर्वरु कड़ा जाय थाए एवं तापरे बेश श्रृंगार होई थांती। एही भली दीर्घ 42 दिनर यात्रा सरिबा परे महाप्रभु स्नान पूर्णिमा दिन 108 गरा रे सुबासित जल रे स्नान करी चंदन यात्रा समापन करि थांती। ठाकुरंकु आमको जेमिति गरम लगी थाए आमे जेमिति गरम हेले एसी रे सोई पड़िबा एमिति फैन रे सोई पड़िबा भाबे सेमिति प्रभुंकु मध्य गरम रो मुक्ति करिया पाई आलट लागी आरंभ करा जाई थाए। एही आलट माने हौची बिंछणा रूपार बिंछणा 20 केजी रो एही रूपार बेंट लगी थाए। 3 जण सिंगारी सेवक एही बिंछणा रे महाप्रभु को बिंछि थांती एवं महाप्रभु जेतेबेले नौका विहार पाई जाती सेतेबेलकु मणि विमान तांकर पालिंकीर ना होची मणि विमान। सेही मणि विमान एक विचित्र विमान। सेही विमान को महाप्रभु ठेली ठेली नहीं जाई थांती। सेही मणि विमान को सेवक माने नियंतिनी। सेही विमानटे ही सेवक मानंकु ठेली ठेली नहीं जाई थाए एवं महाप्रभु हली हली सेही नरेंद्र पोखरी को सेही विमान रे जाई थांती। एते आनंद एते श्रद्धा महाप्रभु को सेही नरेंद्र पोखरी रे जल क्रीड़ा करिबा पाई। देखंतु जेतेबेले महाप्रभु को आमे चंदन लगेबा एही घोरा चंदन शरीर पाई अत्यंत भल होई थाए। एहा शरीर को ठंडा दे थाए। जेते आमे घोरा चंदन प्रभु को देबा प्रभु को चंदन अत्यंत प्रिय होई थाए। तेणु आमे सबु बेले घोरा चंदन ही ठाकुरंकु देबा उचित एवं सेथिरे किछि कर्पूर गंगा जल
ଗୋଲାପ ଜଳ, ଚନ୍ଦନ, କେଶର ଚନ୍ଦନ, ଅତର, ଅଗୁର, ଜାଇଫଳ ଏହିସବୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ଏହିସବୁ ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶରୀରରେ ଲେପନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ। ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଲଗାଇବା ବଳିବା ପରେ ଆମେ ତାହାକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଆମେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ଚନ୍ଦନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆମେ ତୁଳିରେ କିମ୍ବା ଆମେ କିଛି ବ୍ରଶରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ କରିପାରିବା। ଏହି ଚନ୍ଦନ ସେବା ସକାଳେ କରାଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ଦିନ ବେଳେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦନ ଯଦି ଶୁଖିଯାଏ ତାହା ଟାଣି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ଗୋଲାପ ଜଳ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଚନ୍ଦନ ଓଦା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ହିଁ ଏହି ପୁରା ଚନ୍ଦନ ସିଙ୍ଗାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବାକି ଅନ୍ୟ ଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗାଲରେ ଟିକେ, ଶରୀରରେ ଟିକେ, ପାଦରେ ଟିକେ ଯଦି ସମୟ ହେଉନି ଏହିଭଳି ଆମେ ଲଗାଇ ପାରିବା ଏବଂ ଲଗାଇବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଚନ୍ଦନକୁ ଆମେ ସବୁ ପୋଛି ବାହାର କରିଦେବା। ପୋଛିବା ପରେ ଫେର ବେଶ ସିଙ୍ଗାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଦେବା ପରେ ସେ ଚନ୍ଦନ ଆମେ ନ ପୋଛି ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇବା ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ପ୍ରସାଦ ତୁଲ୍ୟ ତାହା ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦନ ଯାହା ବି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ହାତ ଧୁଆ ହୋଇଥାଏ। ହାତ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଶୁଦ୍ଧତା ଆମ ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସେବା ଦେବା କିଛି ସମୟ ଚନ୍ଦନ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇବା। ଏହି ଦିନ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରଭୁ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀଙ୍କର ଚରଣ ଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ବସ୍ତ୍ରରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଚରଣର ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାଙ୍କେ ବିହାରୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରୂପାର ପାଉଁଜି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରୂପା ପାଉଁଜି ଅର୍ପଣ କରୁଛେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବା ଏହି ଥଣ୍ଡା ଦିନ ତାହା ଆମେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବା। ଯେମିତିକି ଲସି, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଙ୍ଗାର ସାମାନ ସଜେଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ଯେତେ ପାରୁଛେ ଆମେ ପୁଷ୍ପରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ କଳା ରାଶି ଅର୍ପଣ କରିଛି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଳା ରାଶି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ତେଣୁ କିଛି କଳା ରାଶି ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଲାଲ ବିନ୍ଦୁ ବା ଲାଲ ରୋଲିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗାର କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ସିଙ୍ଗାର କରିବା, ଯେତେ ବେଶ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଆମ ଉପରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାଲ ଗୋପାଳ ତାଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆ ସଦୃଶ ଆମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବନା ରଖି
କରିବା। ଆମ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଯେମିତି ସେବା କରୁଛେ ସେହିଭଳି ଭାବନା ରଖି ଆମେ ଲଡ଼ୁ ଗୋପାଳଙ୍କର ସେବା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତମର ଦାସ, ଯାହା ବି ତମକୁ ଖୁସିରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ମୋର ଏହି ଅଳଙ୍କାରକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ଯେହେତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମୁକୁଟ ଆଜି ଅର୍ପଣ କରିଛି ଏବଂ ହାତରେ କିଛି ବଳା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛି। ଆମ ପାଖରେ ରୂପାର ପାଉଁଜି ଯଦି ନାହିଁ, ଆମେ ଫୁଲର ପାଉଁଜି କିମ୍ବା କିଛି କିଣାର ପାଉଁଜି କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ମାଳାର ପାଉଁଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବା। ମୁଁ ଏହି କିଣା ପାଉଁଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଯେମିତି ହେଲେ ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ। ବିଗ୍ରହକୁ ଆଣି ଠାକୁରଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ଆଣି ଆମେ ପୂଜା ସେବା ଯଦି କରିବାନି ଆମକୁ ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ତୁଳସୀରେ ମୁଁ କିଛି ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦେଇ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଫୁଲମାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାସ୍ନା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏକ ଛୋଟିଆ ମାଳଟେ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେହି ମାଳ ମୁଁ ବାଲ ଗୋପାଳ ଲଡ଼ୁ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ବିଗ୍ରହ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଥାଏ। ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶିଳ୍ପୀ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଆମେ ଦୋକାନରେ କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ବଇଁଶୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ବଇଁଶୀ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଅତର କିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାସ୍ନା ନିମନ୍ତେ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ବଇଁଶୀ ଘରେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ମଧ୍ୟ କଟେଇଥାଏ ଏବଂ ବଇଁଶୀରେ ଆମେ କିଛି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଦେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଧୂପ ଅଗରବତୀ ଯେଉଁଟାକି ବାଉଁଶ ଲାଗିଥାଏ ତାହା ଆମେ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବାନି, କାରଣ ବାଉଁଶ ହେଉଛି ବଂଶ ନାଶ କରିଥାଏ। ବାଉଁଶ ସବୁବେଳେ ଆମର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ। ପୂଜାରେ ଆମର ଯେତେ ଆମର ବାହାଘର ମଣ୍ଡପରେ ସଜା ଯାଇଥାଏ ବାଉଁଶ ଏବଂ ସେହି ମଣ୍ଡପକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବାଉଁଶକୁ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ଜଳାଯାଏନି। ତାହାକୁ କେବଳ ମରଣ ସମୟରେ ହିଁ ଆମର ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବାଉଁଶକୁ ଆମେ କେବେ ଜଳେଇବାନି। ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଗ ମୁଁ ଛତୁଆ ଭୋଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଛତୁଆରେ କିଛି ତୁଳସୀ, କିଛି କ୍ଷୀର ଏବଂ କିଛି କର୍ପୂର ମିଶାଇ, ଛତୁଆ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ଛତୁଆର ଲଡ଼ୁ ବନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିବି। ଯାହା ଏହି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଥାଏ ଖରାଦିନ, ସେହି ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲଡ଼ୁ ବନେଇ ମୁଁ ଲଡ଼ୁ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଏହି ଛତୁଆର ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରିବି। ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ରୂପରେ ଅର୍ପଣ କରିବା, ସେତେ ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଆମେ ଶାଗ ପଖାଳ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଭାବରେ ଏବଂ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ଯାହା ଦେବା ପ୍ରଭୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଆମର ମନରେ ସେହି ଭାବ ରହିବାର ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଚିନ୍ତା ମନରେ ରହିବାର ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଏବଂ ମୋ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ତମ ଜିନିଷ ହିଁ ତମକୁ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋର କିଛି ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଭାବନାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ବନେଇବା, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଭୋଗ ବନେଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଗାନ କରି ଭୋଗ ବନେଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଅମୃତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି 3 ଥର ପାଣି ବୁଲେଇ
ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ପାଣି ଏବଂ କ୍ଷୀର, ମିଠା କ୍ଷୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 5 ଥର ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ଖୁଆଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ, ଆସ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ସ୍ୱୀକାର କର, ସ୍ୱୀକାର କର। ଏହିଭଳି ଆସ ପ୍ରଭୁ, ଆସ ପ୍ରଭୁ, ଆସ ପ୍ରଭୁ 3 ଥର କହିବା ଏବଂ 3 ଥର ଗ୍ରହଣ କର, ଗ୍ରହଣ କର କହି ଅତି କମରେ 5 ଥର ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁଏଇବା। ସେମିତି ଭୋଗ ରଖିଦେଇ ଯିବାନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେହି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଭାବରେ ଆମେ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ, ଯେହେତୁ ସେ ଛୋଟ ବାଳ ସ୍ୱରୂପ, ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ଛୁଆକୁ ଖୁଆଉଛେ ସେମିତି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବି ଆମର ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ବୋଲି ଭାବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୁଏଇ ଦେବା। ସବୁ ଜିନିଷରୁ କିଛି କିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁଏଇବା ଦ୍ୱାରା ଠାକୁର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ରଖିଦେଉଛେ? ସେମିତି ରଖି ଦେଉନେ ନା, ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଦେଉଛେ। ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିକି ପ୍ରଭୁ ଆସ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆସ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଡାକି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଶୀତ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ପଇଡ଼ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ପଇଡ଼ ଶରୀର ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ନିମନ୍ତେ ପଇଡ଼ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏବଂ କ୍ଷୀର କିଛି ଶେଷରେ ମୁଁ କ୍ଷୀର କିଛି, ମିଠା କ୍ଷୀର, କ୍ଷୀରରେ କର୍ପୂର ଟିକେ, ମିଶ୍ରି ଟିକେ ମୁଁ ମିଠା ନିମନ୍ତେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଶେଷରେ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। କ୍ଷୀର, ମଖନ ଏହି ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷୀର ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସକାଳେ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ପିଇବା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଟିକୁ ଟିକେ ପୋଛି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ କ୍ଷୀର ଲାଗିଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ, ତେଣୁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ପୋଛି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଆଳତି କରିଥିଲି। ଆଳତି କରି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ, ତାଙ୍କ ନାଭିରେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏବଂ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ କରି ପୁରା ଶରୀରରେ ଆଳତି କରିଥିଲି। ଆଳତି ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋ ଆଳତିର ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଥିଲି। ଏହିଭଳି ଆଳତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ହେ ନାଥ, ମୋ ଆଳତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ସ୍ୱୀକାର କର। ଏହା ହେଉଛି ବିଧାନ। ଆମେ ଆଳତି ଯେତେବେଳେ କରିବା, ହାତରେ ଆଳତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଫୁଲରେ କିଛି ଆଳତି ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜେ ଆଳତି ଗ୍ରହଣ 3 ଥର ମଥାରେ ଲଗେଇ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଚୁଡ଼ିରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ବି ଭୋଜନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗୁଥିବ ଆଳତିରେ ଭାବି, ଏହି ଭାବନା ରଖି ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ପୋଛିଦେବା ଏବଂ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଝାଳ ଗରମ ହେଇଥିବ ଭାବି ବିଞ୍ଚି ଦେବା ଏବଂ ଯାହା ବି ଭୋଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲା ପରେ ଶୀଘ୍ର ନେଇକି ଯିବାନି। କିଛି ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗକୁ ରଖି ଆମେ ପର୍ଦ୍ଦା ପକାଇଦେବା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ବାହାରେ ରହିବା। ତାପରେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ସେହି ଭୋଗକୁ ନିଜେ ନେଇ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ପୁରା ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଆଉ କ୍ଷୀରକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିଇପାରିବା। ଏହା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବେଶକୁ ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ବାହାର କରିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରିଦେଇ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେତେ ସବୁ ଲାଗିଛି ଚନ୍ଦନ, ସେହି ଚନ୍ଦନକୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ପୋଛି ବାହାର କରିଦେବି ଏବଂ ନହେଲେ କାହ୍ନା ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଶୋଇପାରିବେନି। ତେଣୁ
ତାହା ଟାଣି ହେବ, ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ତାହା କଷ୍ଟ ହେବ, ଏହା ଭାବି ସେଇ ଚନ୍ଦନକୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ଟିକେ ଓଦା କରିଦେଇ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ଚନ୍ଦନ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀକୁ ସ୍ନାନ କରି ଯାଆନ୍ତି, ସେହି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେହି ପୋଖରୀକୁ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀରୁ ସ୍ନାନ ସାରି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ, ସେହି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୁଦ୍ର ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେହି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଜଳ ପକାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମଠର ସେବକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବାହାରେ ଛାମୁଣ୍ଡିଆ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଏହି ଭାବନା ନେଇ। ଏବଂ ବୁଟ, ଗଜାମୁଗ, କାକୁଡ଼ି, ଆମ୍ବ, ଚୁଡ଼ା ଘଷା, ଆମ୍ବ ସରବତ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଥାଏ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ମିଳିଥାଏ, ସେହି ସବୁ ଜିନିଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ମଠର ସେବକମାନେ। ଏହିଭଳି ଠାକୁର ଚାପ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କହିଲେ ଏହା ହିଁ ବୁଝାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ମାନେ କ'ଣ, ଆମ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୋର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ମାନେ କ'ଣ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ତାହାକୁ ଆମେ ଘରେ ଯଦି ଗୋପାଳ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ସମୟ ଯଦି ଅଭାବ ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବଳ ଗାଲରେ ଟିକେ, ପାଦରେ ଟିକେ, ଶରୀରରେ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଲେପନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଯେତିକି ବିଧି ତାଙ୍କର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାହିଁକି ବିଗ୍ରହକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପୂଜା ଯଦି ସେବା ଦେବାନି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଇ ସେବା ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଣୁଛେ ତାଙ୍କର ସେବା ନିହାତି କରିବା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବିଧାନ। ତେଣୁ ଲଡ଼ୁ ଗୋପାଳ ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ହେଉଛି ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରାଯାଇଥାଏ। କିଛି ନହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ, ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ନଦେଲେ ବି କିଛି ଜଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଯେତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ଦେବା ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଦେବା। ଏହି ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଗଲା, ଏହି ଜଳକୁ ଚରଣାମୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚରଣାମୃତକୁ ଯଦି ଆମେ ପାନ କରିବା, କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରା ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାନ କରିବା, ତାହେଲେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ତେଣୁ ଏହି ଜଳ କିଛି ସାଧା ଜଳ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଚରଣାମୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହି ଜଳକୁ ଆମେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ପିତୃପୁରୁଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେବେ ବି କାହ୍ନାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେହି ଚରଣାମୃତକୁ ପାନ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ଏହିସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି ଗୋଲାପ ଜଳ ଏବଂ ଶରୀରରେ କିଛି ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଲଗାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଛୋଟିଆ ବସ୍ତ୍ରଟେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥାଏ। କାହିଁକି ଏହି ଛୋଟିଆ ବସ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ହେଭି ଜିନିଷ, ହେଭି ଡ୍ରେସ୍ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପିନ୍ଧେଇ ନଥାଏ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପଛପଟେ ଏକ ମୋର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ପିନ୍ ଅଛି। ସେଇ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ସମୟରେ ଲାଗିଥାଏ, ସେହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ପିନ୍ଟା ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ରେ କାହ୍ନାଙ୍କୁ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ଟି ଏପଟେ ସେପଟେ ହୋଇନଥାଏ। ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦୀପ ଦେବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ତୁଳସୀ ପକାଇ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏହିଭଳି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଭୋଗରେ କିଛି ତୁଳସୀ ପକାଇ ନିହାତି ଦେବେ। କାହିଁକି ତୁଳସୀ ବିନା ପ୍ରଭୁ କେବେ ହେଲେ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଜଳପାନ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ
ପାଟି ମୁହଁ ମୁଁ ପୋଛି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଆଉଁସି ଦେଇ ଯାହା ମନରେ ଲୋରି ଗୀତ ତାହା ମୁଁ ଗାଇଥିଲି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଛଣାରେ କିଛି ଧୂଳି ବାଲି ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ବୋଲି ତାକୁ ଝାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ପ୍ରତିଦିନ ଏବଂ ତାକୁ କିଛି ତୁଳସୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ତୁଳସୀ ରଖିଦେଇଥିଲି, ତୁଳସୀ ମାଳ ରଖିଦେଇଥିଲି ଏବଂ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ରଖିଦେଇଥିଲି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଉଁସି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଏହି ଚୁଆ ଅଏଲରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଟିକେ ମାଲିସ କରାଇ ଦେଇଥିଲି, ଟିକେ ଦବେଇ ଦେଇଥିଲି, ଟିକେ ଚାପି ଦେଇଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ଦୁନିଆର ଏତେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ବୁଝୁଛନ୍ତି ଖବର, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ନିଦ୍ରା ହଉ ଏହା ଭାବି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦକୁ ଟିକେ ଘଷି ଦେଇଥିଲି। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଘରେ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଏବଂ ପାଣି ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଠିକି ସେଇଠିକି ନେବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ରାତିରେ ଶୋଷ ହେବ ଏହା ଭାବି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପାଣି ରଖିଦେଇଥାଏ, ତୁଳସୀ ଦିଆ ପାଣି ରଖିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ମଶାରୀଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ। ରହିଲି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଛଣାରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ବିଞ୍ଚିଦେବା। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ବିଛଣା ପ୍ରିୟ, ତୁଳସୀ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ମୟୂରପୁଚ୍ଛ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଲଡ଼ୁ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚିଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆରାମ